Psalm 16. A Miktam of David. Keep me safe, O God, for in you I take refuge. I said to the Lord, you are my Lord. Apart from you I have no good thing. As for the saints who are in the land, they are the glorious ones, in whom is all my delight. The sorrows of those will increase, who run after other gods. I will not pour out their libations of blood, or take up their names on my lips. Lord, you have assigned me my portion and my cup. You have made my lot secure. The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely I have a delightful inheritance. I will praise the Lord, who counsels me. Even at night, my heart instructs me. I have set the Lord always before me. Because he is at my right hand, I shall not be shaken. Therefore my heart is glad, and my tongue rejoices. My body also will rest secure, because you will not abandon me to the grave, nor will you let your Holy One see decay. You have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Amen. Psalm 16. 시편 16편. 직독직해 파트. A Miktam of David. 다윗의 믹담으로 지은 시. Keep me safe, O God. 오 하나님이시여 나를 안전하게 지켜주시옵소서. For in you I take refuge. 내가 당신 안에서 피난처를 삼습니다. I said to the Lord, 내가 여호와 하나님께 말하기를, You are my Lord. 당신은 나의 주가 되십니다. Apart from you, 당신 이외에는 I have no good thing. 저에게는 아무런 선함이 없습니다. As for the saints who are in the land, 땅에 거하는 성도들에 관하여서는 They are the glorious ones. 그들이야말로 영광스러운 자들입니다. In whom is all my delight. 그래서 그들 안에 나의 모든 즐거움이, 나의 모든 기쁨이 있습니다. The sorrows of those will increase, who run after other gods. 다른 신들을 향하여 달려가는 그런 자들의 슬픔은 계속 커질 것입니다. I will not pour out their libations of blood. 나는 그들의 피의 제물을 붓지 않을 것입니다. Or take up their names on my lips. 또한 그 이름을, 그 신들의 이름을, 그 거짓 신들의 이름을 내 입에 올리지 않을 것입니다. Lord, you have assigned me my portion and my cup. 주여, 여호와 하나님이시여, 당신께서 나에게 내 영역과 내 잔을 맡겨 주셨습니다. You have made my lot secure. 당신께서 나의 몫을 안정시켜 주셨습니다. 확고히, 견고히 하여 주셨습니다. The boundary lines have fallen for me in pleasant places. 나의 영역의 경계가 내가 즐거이 여길 수 있는 나에게
좋은 곳에 그려졌습니다. Surely I have a delightful inheritance. 분명히 나는 아주 즐거운 유산을, 기쁘고 감사한 유업을 가질 수 있습니다. I will praise the Lord. 나는 여호와 하나님을 찬양할 것입니다. Who counsels me. 그가 나에게 조언하시고 나를 이끌어 주십니다. Even at night. 심지어는 밤에도 My heart instructs me. 내 심장이 나에게 교훈을 줍니다. I have set the Lord always before me. 내가 주 여호와 하나님을 항상 나보다 먼저 나의 앞서 두었습니다. Because he is at my right hand. 왜냐하면 그가 나의 오른손에 계시기 때문입니다. I shall not be shaken. 그리하여 나는 흔들리지 않을 것입니다. Therefore my heart is glad. 그러므로 내 마음이 즐거워합니다. And my tongue rejoices. 그리고 내 입술이, 내 혀가, 내 언어가 기뻐합니다. My body also will rest secure. 내 몸 역시 안전하게, 안정되게 평안히 거할 것입니다. Because you will not abandon me to the grave. 왜냐하면 당신께서 나를 무덤에 버려두지 않으실 것이기 때문입니다. Nor will you let your Holy One see decay. 또한 당신께서 당신의 거룩한 자가 썩어지도록 놔두지 않으실 것이기 때문입니다. You have made known to me. 당신께서 내게 알려주셨습니다. The path of life. 생명의 갈 길을. You will fill me with joy in your presence. 당신의 임재 안에서 당신의 계심, 존재하심, 함께하심 속에서 나를 기쁨으로 채우실 것입니다. With eternal pleasures at your right hand. 당신의 오른손에 영원한 기쁨과 함께 나를 채워주실 것입니다. 아멘. 샬롬. 시편 16편 우리 영어 공부도 하고 묵상도 함께 해보는 시간 열어가 보겠습니다. 자, 시편 16편 묵상과 해설 시작해 보겠습니다. Keep me safe, O God. 하나님이시여 나를 안전히 거하게 하여 주시옵소서. For in you I take refuge. 내가 당신 안에 피난처를 삼습니다. 라고 고백하면서 시작합니다. 안전히 거한다라는 것이 시편 15편 마무리와 뭔가 연결되는 그런 느낌이 듭니다. He who does these things will never be shaken. 자, 15편을 마무리하면서 이러한 일을 행하는 자들은 절대 흔들리지 않는다. 이 절대 흔들리지 않음이 곧 safe, 안전한 것이라고 볼 수 있을 겁니다. 그래서 내가 이러한 의를 추구하고 의를 내고 내 안에서 의가 이루어지는 것을 원하는 마음으로 시편 16편을 열어보는 겁니다. 그렇게 하나님을 의지하는 다윗은 I said to the Lord. 여호와 하나님께 이렇게 말을 했습니다. You are my Lord. 자, 제가 L-O-R-D가 대문자로 쓰여져 있을 때와 L 대문자에 O-R-D가 쓰여져 있을 때 의미가 다르다고 말씀드렸었죠. 바로 16편에서 그 사례가 선명하게 나오네요. I said to the Lord. 첫 번째 L-O-R-D 전부 다 대문자인 이것은 여호와 하나님을 지칭하는 것이고요. You are my Lord. 당신은 나의 주이십니다. 주인이십니다. 나의 스승이십니다. 나를 이끄시고 이제 이 Lord라는
영어 단어의 의미는 한국말의 감성에서 이제 어떻게 다가가야 하느냐. 어 서양의 중세 때는요. 마을 하나가 있으면 그 마을 전체를 다스리는 lord가 있었어요. 성주이기도 하면서 그 땅 전체의 주인입니다. 그러면 그 동네 사는 마을 사람들은요. 이 lord의 땅에 다 소작농들이에요. 전부 소작민입니다. 그러니까 자기 땅이 없고 lord가 가지고 있는 땅에 내가 일꾼인 거예요. 그래서 그 일한 대가로 추수를 하면은 나에게 이게 돌아오는 겁니다. 그러니까 왕, lord 그러면 나의 왕, 나의 주군, 내가 나의 모든 것을 걸고 따르는 분 이런 뜻이에요. 근데 한국 사회에서는 이제 이 lord라는 그런 관계가 이렇게 딱 발견되기가 쉽지 않은 것 같아요. 이제 부자지간 그러니까 가족이라는 관계가 가장 강력하고 국가, 왕, 유교 사회에서 내려온 대로 네. 그래서 어 주군이다. 글쎄요. 조폭 세계에서 그 보스 그리고 거기에 이제 딸린 식구들 어떤 충성 과 의리가 바탕으로 되는 그런 관계 있잖아요. 그게 이제 my lord라고 부를 때 흐르는 감성이거든요. 음 비유가 적절했나 모르겠지만 우리 하나님을 그 조폭 두목으로 만들고 싶은 마음은 없지만 어 이해를 돕고자 한번 해 봤습니다. 과연 내가 시편 기자께서 "You are my Lord라고 했을 때 주군을 섬기는 마음으로 내가 하나님 앞에 이 고백을 함께 하고 있는가예요. 조폭 영화에서 형님이 말씀하시면은 뭐든지 하는 거죠? 그렇습니다. Apart from you, I have no good thing. 당신 이외에는 나에게 아무런 선한 것이 없습니다. 예, 우리 시편 기자가 마음을 뒤져봤을 때 본인 마음속에 악도 있고 선도 있고 발견했는데 나에게 선함이 단 한 가지라도 있다면 그것은 바로 하나님께로부터 온 것이다라는 것을 인식하는 큰 깨달음입니다. 그러니까 내게서 나온 게 아니라 선함은 하나님께로부터 오고 하나님께로부터 온 것이 내게서 그대로 나타나면은 그게 비로소 선함인 거예요. As for the saints who are in the land. 땅에 거하는 성도들. 자, saint 하면은 이제 성도입니다. 우리 보통 교회 다니면 그냥 성도님 합니다. 영어로 이게 번역이 되면은 saint가 되는 거예요. 사실 saint는 교회만 다니면 아무나에게나 불려지는 사실 그런 개념은 전혀 아닙니다. 아니고 saint는 이제 가톨릭에서는 성자, 성녀라는 개념이 있어요. 정말 자신의 삶과 호흡과 목숨과 에너지와 모든 것을 다해서 주님을 위해서 살다가 핍박받고 그렇게 소천하신 그런 분들 중에서 출중하신 분들을 성인, 성녀로 추대를 합니다. 거기에 saint라는 표현이 붙어요. 그래서 우리 베드로 사도님을 성 베드로, 또 요한 사도님도 성 요한, 또 그러니까 이 표현이 이제 영어로 되면은 Saint Peter, Saint John, Saint Paul 이렇게 되는 겁니다. 그래서 땅에 있는 성도가 As for the saints who are in the land, 성도가 거하는 곳은 땅입니다. 땅에 있는 동안에 내가 거룩함에 도달할 수 있는 기회가 있어요. 그런데 they are the glorious ones. 이들이야말로 나의 영광스러운 이들이다. In whom is all my delight. 그들 안에 내 모든 기쁨이 있다. 라고 다윗 왕이 고백합니다. 자, 여기
관계대명사 저희가 지난 15편을 보면서 한두 개 건드려 봤습니다. 명사 다음에 he, who 했을 때 who 이하가 he를 꾸며준다. 자, 그런데 여기서는 one's가 나왔고요. 그 다음에 in whom 이렇게 나오고 있어요. 자, in whom 그러면은 그 명사가 뒤에 문장에서 하던 역할이 in이라는 전치사와 동반된 역할을 하고 있는 거예요. 그래서 어 게다가 이 문장은 도치까지 일어난 문장입니다. All my delight가 문장의 주어예요. 깍! 말로만 설명하기에는 쉽지 않습니다만 All my delight is in him, in that person. 그 사람 안에 내 모든 기쁨이 있다. 그래서 원래는 All my delight is in him. 이렇게 문장 순서가 되는 건데 이게 다 바뀌었어요. 가능합니다. 비동사 주변에서는 이런 일들이 좀 일어나고요. 그리고 영어는 롱다리를 좋아합니다. 숏다리를 싫어해요. 그리고 머리가 작고 다리가 긴 거를 예쁘다라고 느낍니다. 그래서 뒤를 짧게 끝내는 거를 좋아하지 않고요. 뒤를 길게, 앞이 길어지는 거를 굉장히 부담스러워해요. 그래서 이런 경우 긴 phrase를 뒤로 던집니다. 지금 시편은 또 시이기 때문에 이런 것들이 더 많이 허용되기도 하고요. 그래서 in whom이 더 짧잖아요. all my delight 보다. 그래서 이게 순서를 바꿀 수 있게 되는 거고요. 또 the glorious ones하고 연결이 되는 것이 이 관계대명사 who가 하는 역할이기 때문에 가까이 두기 위해서도 또 이렇게 자리가 바뀐 현상이 생겼습니다. 이제 더 성경은 사실 특히 NIV 버전은 상당히 쉬운 영어로 되어 있어요. 나중에 다른 더 복잡한 텍스트를 가지고 여러분과 만날 기회가 된다면 그때 가선 조금 더 자세히 영문법 다루어 드릴게요. The sorrows of those will increase. The sorrows of those. 그들의 슬픔이 증가할 것이다. 자, 여기도 보면은 increase 다음에 who가 나오죠. 이 who가 어디에 붙어 있어야 되는 거냐면요. 사실은 those 뒤에 붙어 있어야 되는 거예요. 그래서 the sorrows of those who run after other gods will increase. 이렇게 돼야 원래 어순이 맞습니다. 그런데 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 앞부분 the sorrows of those who run after other gods 까지가 너무 길죠. 그리고 그 뒤에 오는 will increase가 짧죠. 이런 경우 영어가 싫어한다. 그래서 앞부분을 반을 쪼개서 who서부터 관계대명사부터 뒤로 보내줍니다. 아무나 이제 이렇게 그냥 무조건 쪼개서 보내면 되느냐? 그렇지는 않고요. 이렇게 되는 허용이 되는 경우들이 있습니다. 자, 이렇게 되면 영어를 말하고 듣는 사람들은 다 압니다. who 이하가 increase를 꾸며주는 것도 아니고 의문문도 아니고 those에 붙어 있는 건데 뒤로 나왔구나. The sorrows of those will increase. 이들의 슬픔은 증가할 것이다. 자, 이들은 어떤 이들입니까? Who run after other gods. 다른 신들을 향해서 뛰어다니는, 다른 신들을 섬기고 그들에게 다가가는 자들의 슬픔은 증가할 것이다. I will not pour out their libations of blood. libation, 흔히 보지 못할 단어인데요. libation 그러면 제사를 지낼 때 컵에다가 제물의 피를 담아서 그것을 이렇게 부어서 신에게 제사를 하는, 제물로 바치는 그것을 libation이라고 합니다. 어떤 액체를 부어서 술을 붓는 경우들이 이제 많이 있고 사도 바울께서는 관제로 부음이 되었다라고 했을 때 그 관제 이게 바로 libations가 되겠습니다. 피의 관제를 나는 그들의 여기서 there는 누굽니까? 네, 우상을 숭배하는 자들이죠. 하나님이 아닌 다른 것을 신으로 섬기는 자들의 피의 제사에 참여하지 않겠다.
거기에 동참하지 않 그것을 내가 붙지 않겠다. or take up their names on my lips. 내 입술에 그들의 이름을 여기서 그들 누굽니까? 역시 우상이죠. 다른 신들이죠. 다른 신들의 이름을 내 입에 두지 않겠다. 자, 우상에 대한 표현이 이렇게 자세히 나온 것은 또 시편에서 처음인 것 같아요. 지금까지 흐름 속에서. 그러니까 하나님을 모른다 한다. 하나님이 없다 한다. 이제 이렇게 얘기를 하는데 악이 나타나는 증상을 관찰하다 보니까 하나님 없다 하는 게 아니고 진정한 하나님이신 하나님 말고 여호와 하나님 말고 다른 신을 섬기고 있는 내 모습 발견해 보는 겁니다. 이거에 대한 깨달음은요. 상당히 깊이 있어요. 자아가 어떻게 형성되어 있는가가 보일 때 내가 우상 숭배를 하는구나. 내가 내 목숨보다 귀중히 여기는 것. 그러니까 내가 주군으로 섬기는 것. 내가 가장 소중하게 생각하는 것. 자존심, 내 자녀, 내 돈, 뭐 사람마다 있을 수가 있어요. 근데 이제 자존심이 굉장히 큰 위치를 차지합니다. 그러니까 내가 신으로 섬기는 것이 주 여호와 하나님 말고 또 있구나. 다른 것이 있었구나를 발견하게 됩니다. 그러니까 하나님께로부터 온 것은 선한 것인데 선하지 않은 것이 내 안에 있다라는 걸 볼 때 이것은 다른 신이구나. 내가 섬기고 있는 다른 신이구나. 뭐 불상 앞에서 절을 하지 않는다고. 제사라는 의식에 유교 의식에 참여하지 않는다고. 또 잡다한 이방의 뭐 번개의 신, 뭐 그죠? 원숭이 신, 뭐 이런 신들에게 경배하지 않는다. 그게 문제가 아니고 내가 진짜 마음에 믿고 있는 것이 무엇인가입니다. 내가 주군으로 섬기고 있는 것이 무엇인가입니다. 그 주군으로 섬기고 있는 것에게 내가 어떤 재물을 바치고 있는가, 내가 그 이름을 어떻게 부르고 있는가에 대한 발견입니다. 5절 넘어갑니다. Lord, 여호와 하나님이시여, 참된 신이신 하나님이시여, You have assigned me my portion and my cup. 자, 내 마음속에서 우상을 제하고 내가 깨닫게 되는 것은 하나님께서 나에게 허락하신 모든 아름다운 것들입니다. My portion. 그러면은 내 몫이에요. 내 몫. 내가 차지할 나의 몫. 그다음에 my cup. 내 잔입니다. 위에서 libation이라는 것이 관제였기 때문에 거기에 잔의 형상을 볼 수가 있어요. 이 잔이라는 것은 무엇이냐면 나의 누림이라고 보시면 되겠습니다. 내가 기쁨을 누리든 슬픔을 누리든 그 잔은 내가 누리는 것입니다. My portion은 나의 몫이고요. My cup은 나의 누림이에요. You have made my lot secure. My lot. lot는 내게 my가 붙었으니까 내 것인데 lot는 땅이에요. 필지, 택지, 내 땅. 내 땅의 영역. 그러니까 my portion, my cup, my lot. 하나님께서 나에게 나의 영역을 주셨구나라는 것을 깨닫습니다. 자존심을 믿는 사람들은 내가 해냈다. 내 힘으로 일구었다. 라고 생각합니다. 그런데 하나님께로부터 모든 선한 것이 온다라는 것을 깨닫고 주목하는 사람은 나에게 나타난 모든 아름다운 것들이 근원이 어디에 있느냐, 원인을 어디다 두느냐, 하나님께 둡니다. The boundary lines. boundary 하면 경계라는 뜻이에요. boundary lines. 경계선이 have fallen for me in pleasant places. 그러니까 나에게는 한계가 있어요. 나에게는 주어진 영역이 있어요. 근데 그게 참 아름답게 만들어져 있어요. 아름답게 구성되어 있어요. 사실 나는 내가 어디가 끝인지 어디까지 누리면 되는 건지 어쩌면 몰라요. 그 모르는 건 욕심이에요.
그런데 내가 내 호흡을 가만히 깨달아 보면은 나는 여기만큼이면 정말 만족할 수 있어요. 근데 그 선을 나도 모르는데 하나님께서 아신다는 겁니다. 파도에게 더 이상 넘어오지 말아라 라고 선을 그려주셨던 것처럼 내가 호흡을 하면서 내뱉는 숨과 들이마시는 숨이 어느 정도면은 만족하겠는가, 살아있음의 누림이 되겠는가를 하나님께서 아신다는 겁니다. 내 욕망과 욕심을 끝없이 내면은 마치 들숨과 날숨을 하지 않고 들숨만 계속 쉬는 것과 같아요. 안식이 있겠습니까? 본능적으로 그 들숨만 가지고 안식할 수 없습니다. 또 날숨만 가지고도 안식할 수가 없습니다. 갑자기 우리 어머님들이 생각나네요. 내어주고 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 또 내어주는 것만으로 안식이 되지 않습니다. 들숨과 날숨이 고르게 진행될 때 안식, 안정된 호흡, 식자가 호흡과 연관이 되어 있어요. 하나님께서 주신 것들, 그 주신 것들에서 존재하는 나를 깨달을 때 안식이 있습니다. Surely I have a delightful inheritance. 매우 분명하게도 나는 너무나 즐겁고 기쁜 유업을 가지고 있습니다. 자, 하나님 앞에서 나 자신에 대한 이런 발견을 할 수 있다. 자존심을 꺾을 만한 이유가 되는 것 같습니다. I will praise the Lord who counsels me. 여호와 하나님을 찬양합니다. 왜? 그가 나에게 조언을 주십니다. counsel, 카운셀러라는 말 들어보셨습니까? 예, 상담해주는 사람 카운셀러죠. 내가 고민이 있을 때 여기서 누가 나의 고민 상담을 해주십니까? 여호와 하나님께서. Even at night, 밤에도 my heart instructs me. 그러니까 하나님께서 나에게 속삭이시는 상담이 어디로 오는 거냐면 내 심장으로 와요. My heart instructs me. 가만히 내 심장 소리, 이 박동 소리를 들어보면 그 안에 하나님의 뜻이 숨쉬는 것을 들을 수 있다는 겁니다. 언제? Even at night. 밤에. 밤이라는 순간은 뭐 이렇게 밝고 즐겁고 이런 게 아니고 어둡고 그죠? 나에게 낭망이 왔을 때 밤이라고 할 거예요. 나에게 불리한 일이 생겼을 때 밤이라고 할 거예요. 깨달음이 없을 때 밤이라고 할 거예요. 근데 심지어 밤에도 라고 합니다. Even at night, my heart instructs me. 그렇다면 낮에는 마땅한 거죠. 빛이라는 세계는 하나님의 것이므로 나에게 낮이 있다, 빛이 있다, 깨달음이 있다 라고 했을 때는 하나님과의 교감으로 충만합니다. 그러나 밤이어도 하나님께서는 내 심장을 통해서 나에게 그 박동 소리 속에서 조언을 주십니다. I have set the Lord always before me. 그래서 내가 내 말소리에 귀를 기울이기보다 하나님 아버지를 먼저 놓고 그 소리에 귀 기울이고자 합니다. Because he is at my right hand. 오른손은 권능, 능력을 나타냅니다. 그러니까 나의 능력이 하나님께 있어요. He is at my right hand. 뒤에 보면은 하나님께서 나를 오른쪽에 두신다라고 해요. 그리고 내가 또 하나님을 오른쪽에 둔다. 아니 이게 가능합니까? 오른쪽과 오른쪽과 오른쪽이면 서로 마주보고 있어야 서로 오른쪽에 있을 수가 있겠네요. 자, 이 방향성이라는 것에 이제 지구의 방향의 질서를 갖다 놓으면 이게 뭔 말인가 싶습니다. 해결되는 거는 마주보고 있을 때인데요. 오른손이라는 것은 능력입니다. 그래서 내 능력, 내가 내 능력으로서 의지하는 것, 이것이 He is at my right hand고요. 하나님께서 나를 오른편에 두셨다라고 하셨을 때는 하나님의 능력을 내게 부으신다라고 볼 수 있겠습니다. 그래서 Because He is at my right hand, 내가 내 손을 뻗어 내 능력에 의지할 바 여호와 하나님 내 오른쪽에 계시기 때문에
I shall not be shaken. 나는 흔들리지 않을 것입니다. 그러니까 시편 15편의 그 의의 모습들을 내가 숙지하고 내 언어에서, 내 생활에서, 내 모습에서 악을 제하고 내 심중에서 자존심으로 흘러가는 우상숭배를 제하고 나는 흔들리지 않은 곳에 설 수 있습니다. Therefore, 그러므로 my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure. Secure, 확고한, 단단한, 안전한, 안정된 이런 뜻입니다. 견고히 뿌리를 박은 secure. Because you will not abandon me to the grave. 지난 시편 15편 아래에다가 어느 분 공부를 많이 하신 분이신 것 같아요. 댓글을 달아주셨습니다. 토라 이제 모세오경이죠. 토라가 예수 그리스도를 향한다라고 하시면서 관심을 보여주셨어요. 너무 감사한데 이 부분 지금 Because you will not abandon me to the grave, nor will you let your Holy One see decay. 거룩한 자가 썩지 않게 하시고 나를 무덤에 버려두지 않으실 것입니다. 라는 요 말씀, 예수 그리스도의 삶 속에서 이루어진 것을 또 신약 성경에서 인용하시면서 말씀하고 계신 걸 볼 수 있어요. 예수님은 말씀이 육신이 되셨기 때문에 말씀 한 절 한 절 그 모든 것들이 시편뿐만이 아니라 창세기에서부터 계시록까지 전부가 예수 그리스도 안에서 결실하고 이루어져 있는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 주님이 이 땅을 걸으시면서 나의 원수가 왜 이렇게 많습니까? 일어나 나를 치는 자 많도소이다. 라고 고백하시는 그 광경이 마음에 울려옵니다. 그래서 예수를 본받는 자 된 우리는 한 걸음 더 나아가고자 합니다. 시편 말씀 묵상을 통해서 예수 그리스도의 모습을 이 하나하나에서 볼 뿐만 아니라 내가 작은 예수가 돼서 내가 닮아가고자 한다면은 바로 You will not abandon me to the grave. 주께서 나를 무덤에 버려두지 않으실 것입니다가 예수님에게만 해당하는 것이 아니고 나에게도 내가 무덤에 버려지지만은 않을 것이다. Nor will you let your Holy One see decay. 당신의 거룩한 자가 썩지 않게 하실 것이다. 라는 그러니 내게서 자존심을 뽑아내고 하나님 아버지께로부터 흘러내려오는 아들됨의 유업에 내가 참여가 될 때 아버지께서 이 죽을 몸도 살리시리라 라는 거룩한 변화에 부활에 나도 이르러 본다라는 소망을 그 비밀스러운 소망을 함께 품어봅니다. You have made known to me the path of life. 그러니까요. 생명의 길을 알게 하셨다라고 합니다. 무덤에 그려두지 않으시고 생명의 길을 알게 하셨다. You will fill me with joy in your presence. 그리고 그 부활로 나아옴은 내가 하나님의 임재, presence, 하나님의 임재라고 이제 우리 많이 표현들 합니다. 영어로 쓰는 presence, your presence, God's presence 라고 표현을 해요. 이 자리에 계심 이런 뜻이거든요. 그러니까 부활로 나온 자는 무엇을 인식하느냐면은 이 세상 나 혼자서 내 힘으로 내가 내 끝발대로 사는 것이 아니다. 하나님께서 모든 것의 원인이 되신다. 내가 모든 것의 원인이 아니고 하나님이 원인이시며 그 원인 속에서 그와 함께 거한다라는 것을 깨달음으로 거기에서 즐거움이 나온다. 그것은 eternal pleasures at your right hand. 당신의 오른편, 하나님의 능력의 세계 안에서 영원한 즐거움을 통하여 생명의 길을 알게 하신다. 입니다. 나의 것들이 무너졌을 때 바라볼 수 있는 참된 즐거움이 있다는 것이 놀랍고 감사합니다. Psalm 16, a Miktam of David. Keep me safe, O God, for in you I take refuge. I said to the Lord,
You are my Lord. Apart from you, I have no good thing. As for the saints who are in the land, they are the glorious ones in whom is all my delight. The sorrows of those will increase who run after other gods. I will not pour out their libations of blood, or take up their names on my lips. Lord, you have assigned me my portion and my cup. You have made my lot secure. The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Surely I have a delightful inheritance. I will praise the Lord who counsels me. Even at night my heart instructs me. I have set the Lord always before me. Because he is at my right hand, I shall not be shaken. Therefore my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure, because you will not abandon me to the grave, nor will you let your Holy One see decay. You have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. 시편 16편 개역 한글 버전. 하나님이여 나를 보호하소서. 내가 주께 피하나이다. 내가 여호와께 아뢰되 주는 나의 주시오니 주밖에는 나의 복이 없다 하였나이다. 땅에 있는 성도는 존귀한 자니 나의 모든 즐거움이 저희에게 있도다. 다른 신에게 예물을 드리는 자는 괴로움이 더할 것이라. 나는 저희가 드리는 피의 전제를 드리지 아니하며 내 입술로 그 이름도 부르지 아니하리로다. 여호와는 나의 산업과 나의 잔의 소득이시니 나의 분깃을 지키시나이다. 내게 줄로 재어준 구역은 아름다운 곳에 있으며 나의 기업이 실로 아름답도다. 나를 훈계하신 여호와를 송축할지라. 밤마다 내 심장이 나를 교훈하도다. 내가 여호와를 항상 내 앞에 모시며 그가 내 우편에 계심으로 내가 요동치 아니하리로다. 이러므로 내 마음이 기쁘고 내 영광도 즐거워하며 내 육체도 안전히 거하리니 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩지 않게 하실 것임이니이다. 주께서 생명의 길로 내게 보이시리니 주의 앞에는 기쁨이 충만하고 주의 우편에는 영원한 즐거움이 있나이다. 아멘. Final reading in English, King James Version. Psalm 16. Miktam of David. Preserve me, O God, for in thee do I put my trust. O my soul, thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord, my goodness extendeth not to thee, but to the saints that are in the earth, and to the excellent, in whom is all my delight. Their sorrows shall be multiplied that hasten after other God. Their drink offerings of blood will I not offer, nor take up their names into my lips. The Lord is the portion of mine inheritance, and of my cup. Thou maintainest my lot. The lines are fallen unto me in pleasant places. Yea, I have a goodly heritage. I will bless the Lord, who hath given me counsel. My reins also instruct me in the night seasons. I have set the Lord always before me. Because he is at my right hand, I shall not be moved. Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth. My flesh also shall rest in hope.
For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Thou wilt shew me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures for evermore. Amen.